far we have seen that psychology is not only a behavioral a form of behavioral arts, but it is also fundamentally it is a science. Okay, so obviously science uses scientific methods to understand behavior. Okay, so we have already discussed that it involves reliability and validity, is it not? So when a test is performed or when a behavioral component is examined or experimented, it should be not only reliable but it should be valid also. Okay, so there are some important methods we have to study specifically in general psychology. They are, first one is observation. Okay, first one is observation. Okay. First one is observation. So what is observation? పరిశీలించడం అంటాం. So what is observation? First method is observation. Can you say something about observing? Observing something. Observation. It is otherwise called as naturalistic observation. So when you try to study behavior as it occurs, okay, as it occurs, it is nothing but observation. Naturalistic observation. ఏమంటారంటే సహజ పరిశీలన అని అంటాం. సో ప్రవర్తన ఉత్పన్నం అవుతున్నప్పుడు దాన్ని యథాతథంగా గమనిస్తూ అధ్యయనం చేయడాన్ని మనము సహజ పరిశీలన పద్ధతి అని అంటాం అన్నమాట. సో వెన్ యూ ట్రై టు స్టడీ బిహేవియర్ యాజ్ ఇట్ అక్కర్స్, ఓకే, యాజ్ ఇట్ అక్కర్స్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ naturalistic observation. Say for example, if you want to study how children or at what age children follow rules while playing, ఆడుకునేటప్పుడు పిల్లలు ఏ వయసులో ఆటల్లో ఉన్నటువంటి రూల్స్ నియమ నిబంధనల్ని నేర్చుకుంటారు. ఫస్ట్ క్లాస్ పిల్లలకి రూల్స్ తెలుస్తాయమ్మా? సెకండ్ క్లాస్ పిల్లలకి a little bit difference will be there. When they come to 10th standard, they strictly adhere to rules and regulations. So if you want to study this phenomena scientifically, your subjects will be children, obviously, children of different ages. So if you want to follow this naturalistic observation method, you have to either sit in a park, okay, park where children will play వితౌట్ ఎనీ ఇన్హిబిషన్స్, ఏమి ఇది లేకుండా, మొహమాటం లేకుండా వాళ్ళు ఆడుకుంటూ ఉంటారు, పార్క్లో స్వచ్ఛందంగా ఆడుకుంటూ ఉంటారు వాలంటరీగా. సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దెమ్ యాజ్ దే ఆర్ ప్లేయింగ్. వాళ్ళు ఆడుకుంటుంటే మనము అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. అదేవిధంగా ఒక ప్లే స్కూల్కి వెళ్ళి మీరు, అంటే చాలా చిన్నపిల్లల స్కూల్ ఉంటాయి కదా, ప్రీ స్కూల్స్, ప్లే స్కూల్స్ అంటారు, అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ కూడా ఒక వన్ వే మిర్రర్ ద్వారా, వన్ వే మిర్రర్ అంటే ఒకవైపు నుంచి మనం వాళ్ళకి కనపడము, వాళ్ళు మనకు కనిపిస్తారు అన్నమాట. వన్ వే మిర్రర్ ద్వారా పిల్లలు ఫ్రీగా వైల్ దే ఆర్ ప్లేయింగ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్, ఓకే, వెదర్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ రూల్స్ ఆర్ నాట్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ like play activities they are involving themselves in, and also how they are participating in it. Okay, so whether they are following or observing any rules or not. So such kind of observation is called naturalistic observation, as opposite to controlled observation. Second thing is controlled observation. అంటే మీరు బుక్ తీసుకున్నారా? తెలుగు మీరు బుక్ తీసుకున్నారా? తీసుకుని తర్వాత మీకు గమనించండి. సో వాట్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ అబ్జర్వేషన్? ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేస్తాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టడీ ఏ బిహేవియర్, యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ దట్ టు అక్కర్ ఇన్ naturalistic observation. That is the disadvantage of naturalistic observation. You have a phenomena that is called play. ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? ప్లే అనేది. ప్లే అంటే ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయగలుగుతాం మనము, లీగల్ దే ఆర్ ప్లేయింగ్ న్యాచురల్లీ. సో యూ హ్యావ్ టు వెయిట్, అంటే సాయంత్రం వరకు ఆగాలి, పలానా ప్లే స్పోర్ట్స్ క్లాస్ వచ్చే వరకు ఆగాలి కదా. సో దెర్ ఈస్ సమ్ restriction involved in it. But in controlled observation, what happens? You create the situation and put the subjects in it, and then you observe the behavior. Okay,
ఇక్కడ నువ్వు ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తావు అనమాట. అండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ హౌ లర్నింగ్ టేక్స్ ప్లేస్ వెన్ ఏ పర్సన్ ఈస్ వెరీ ఫ్రస్ట్రేటెడ్. వెన్ ఏ పర్సన్ ఈస్ వెరీ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ అంటే ఫ్రస్ట్రేషన్ అంటే తెలుసు కదమ్మా, తీవ్ర మానసిక కుంటనం అని చెప్పేసి అంటాం మనం, అంటే స్ట్రెస్ అనమాట. సో అలా ఉన్నప్పుడు లర్నింగ్ బాగా జరుగుతుందా లేదా అని టెస్ట్ చేయదలుచుకున్నాం. సో అప్పుడు అలా న్యాచురలిస్టిక్ అబ్జర్వేషన్ వేలో చేయాలంటే ఏమవుతుంది, యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ సీ whether at what time the person is in a frustrated condition and you take that person and you have to give some learning exercises to the person and see whether how learning is going on in that person. But it takes time, obviously it takes time, but if you don't have much time you have to induce frustration in the person. Okay, so ఏం చేస్తాను నేను 3 to 4 నేను టెస్ట్ పెడతానని చెప్తాను. చెప్పి త్రూఅవుట్ ద డే ఐ విల్ మేక్ యూ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ద అదర్ టాస్క్ వెరీ విగరస్లీ. అంటే ఏదో ఒక పని పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు అంటే 2-3 వరకు కూడా మీకు ఐ విల్ మేక్ యూ గెట్ యూ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ డూయింగ్ సమ్ యాక్టివిటీ. అర్థమైందా? పొద్దున్న ఏదన్నా ఒక ర్యాలీకి వెళ్ళామని చెప్పాను, ఎండలో మీరు ర్యాలీకి వెళ్ళొచ్చారు. తర్వాత లేట్ లంచ్లో కూడా మీరు జనరల్గా తినేదానికంటే కూడా అయిపోయింది, ఫుడ్ అయిపోయిందని చెప్పి అంటే ఫుడ్ పెట్టకుండా అంత కఠినంగా చేయండి ఎక్స్పెరిమెంట్స్, బట్ డిఫరెంట్ మెన్యూ. మీకు అందరికీ బహుశా ఉప్మా ఇష్టం ఉంటుంది అనుకోండి, ఆ టైంలో మీకు ఉప్మా పెట్టిస్తాం. అర్థమైందా? సో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రస్ట్రేషన్ డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. అబ్బా ఏంటి విసుగు, పొద్దున అక్కడికి వెళ్ళాము, నడిచి వచ్చాము, మళ్ళీ క్లాస్ తీసుకున్నారు మ్యాథ్స్ క్లాస్, తర్వాత ఏదో ఒక బోరింగ్ లెక్చర్ వినాల్సి వచ్చింది, గెస్ట్ లెక్చర్ ఏదో బోర్గా ఉందని మీకు సంబంధం లేని టాపిక్ అది వినాల్సి వచ్చింది. దాని తర్వాత ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ లిస్నింగ్ టు ఇట్ యూఆర్ ఫోర్స్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ద స్పీకర్. సో ఫ్రస్ట్రేషన్ విల్ బిల్డర్, ఇస్ ఇట్ నాట్? సో అప్పుడు మీకు 3 to 4 నేను ఒక టెస్ట్ లాంటిది పెడతాను అనమాట. అర్థమైందా? లర్నింగ్ టాస్క్ ఇస్తాను, అందులో ఎవరు బాగా చేయగలుగుతారు అంటే మామూలు రెగ్యులర్ కాలేజ్కి వచ్చిన పిల్లలు, మామూలు క్లాస్ రూమ్ పిల్లలకి మీకు సేమ్ టెస్ట్ పెట్టారు, ఇద్దరిని నేను కంపేర్ చేసి చూడొచ్చు, ఇస్ ఇట్ నాట్? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కంట్రోల్డ్ అబ్జర్వేషన్. సో యూ క్రియేట్ ద సిచ్యుయేషన్, okay, in which you expect the behavior to occur. The behavior you are supposed to observe will occur. That is called controlled observation. Only thing disadvantage here is the behavior will be obviously artificial. ఎందుకంటే నువ్వు సిచ్యుయేషన్ నువ్వు క్రియేట్ చేసావు కాబట్టి అక్కడ వచ్చే బిహేవియర్ కూడా కొంతకాలం పాటు ఆర్టిఫిషియల్గా ఉండొచ్చు అనమాట. అర్థమైందా? సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ మెథడ్, అబ్జర్వేషన్ మెథడ్. సో అండర్ అబ్జర్వేషన్ యూ హ్యావ్ వన్ న్యాచురల్, ఓకే, natural observation, and the other one is controlled observation. Controlled observation. And the second technique is ఏముందిరా మీకు సిలబస్ ఏముంది, అబ్జర్వేషన్ తర్వాత కేస్ స్టడీ మెథడ్. లెట్ us discuss కేస్ స్టడీ మెథడ్. కేస్ స్టడీ మెథడ్. What is this method? If you want to understand the behavior of a person in a troubled situation, say for example a child, you have observed in the school that a child is getting late to the school regularly or getting absent for most of the days. Okay, సో హాస్టల్లో చేర్చారు మీరు, హాస్టల్లో చేర్చిన పిల్లవాడు క్లాస్కి చాలా లేట్గా వస్తున్నాడు, లేదా అసలు బంక్ కొడుతున్నాడు, అర్థమైందా? లేదా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి వాడికి, అంటే మొండిగా మంకుగా తయారై ఉన్నాడు. ఇలాంటి పిల్లాడు ఎందుకు ఇట్లా జరిగింది అని మనం తెలుసుకోవాలి. అంటే సోఫార్ హీ వాజ్ గుడ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ స్కూల్, ఇదిలాంటి స్కూల్లో అంత బాగానే ఉంది, బాగా చదివాడు. అలాంటి పిల్లాడు ఇక్కడ డిఫరెంట్గా బిహేవ్ చేస్తారు అనమాట, ప్రాబ్లమాటిక్ చైల్డ్. సో వీటిని మీరు స్టడీ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు అడాప్ట్ మెథడ్ కాల్డ్ కేర్ స్టడీ మెథడ్. ఓకే, వ్యక్తి అధ్యయన పద్ధతి అంటారు, మా తెలుగులో దాన్ని ఏమంటారు? వ్యక్తి అధ్యయన పద్ధతి అని అంటారు అనమాట. ఇక్కడ వ్యక్తిని అధ్యయనం చేయాలంటే నాట్ ఓన్లీ యూ అబ్జర్వ్ డైరెక్ట్లీ, బట్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు గెట్ డేటా, ఓకే, get information
from different sources, like not only his mental behavior, mental aspects, but also his physical aspects, and environmental aspects. ఓకే, ఎక్కడ ఉన్నాడు, అక్కడ ఉన్న పరిస్థితి ఏంటి, ఎవరి గార్డియన్షిప్లో వాడు ఉన్నాడు, హౌ దే ఆర్ ట్రీటింగ్ హిమ్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ దే ఆర్ హ్యావింగ్. ఓకే, అండ్ నాట్ ఓన్లీ హిస్ you can assess his learning ability or his interests, aptitudes. ఓకే, అతని యొక్క ఇంట్రెస్ట్ ఎలా ఉంది, ఇంట్రెస్ట్ తగ్గ చదువుతున్నాడా, వాడికి యాప్టిట్యూడ్ ఎందులో ఉంది, యాప్టిట్యూడ్కి లింకప్ అయినాగే ఇక్కడ చదువుందా లేదా, ఆ తర్వాత అంతేకాకుండా వాడి హెల్త్ కూడా. ఓకే, హెల్త్ కూడా ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే మనం ఓన్లీ బిహేవియర్ చూస్తూ ఉంటాము, బిహేవియర్ పాయింట్ నుంచి వీ ట్రై టు get the answers, but the problem may be at the physical level, biological level. ఓకే, హార్మోనల్ చేంజెస్ వల్ల కానీ వాడికి హెల్త్ నిజంగా ఏదైనా ఎఫెక్ట్ అయి ఉండి కానీ వాడు దాన్ని చెప్పుకోలేక, వాడికే తెలియక ఇట్లాగా ఈ మే నాట్ కమ్ టు స్కూల్ ఇన్ ఏ రెగ్యులర్ మేనర్. అర్థమైందా? ఇది చదువు అంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, క్లాస్లో హోంవర్క్ చేయకుండా, చిన్నపిల్లలు హోంవర్క్ చేయకుండా టీచర్ చెప్పిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పకుండా కొందరు ఉంటారనమాట. అది వాడికి అర్థం కాక, లేకపోతే వాడికి ఇంట్రెస్ట్ లేక అన్న దానికంటే కూడా నేను వాడికి ఫిజికల్గా టెస్ట్ చేస్తే వాడికి సైట్ కూడా ఉండుండొచ్చు. అర్థమైందా? నేను వాడి మీద ఏమి రాస్తున్నాను అంటే, ఇక్కడ చిన్నపిల్లలు దృష్టిలో పెట్టుకోవడం, వాడికి ఎక్కువ విజువల్ ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి, తెలుసు కదమ్మా. మీలాగా లెక్చరింగ్ మెథడ్ ఉండదు. ఇక్కడ వీరికి లెక్చరర్స్ ఉంటారు, టీచర్స్ కాదు కదా. టీచర్స్ అంటే ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు మొత్తం హోలిస్టిక్గా ఆబ్స్ట్రాక్ట్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా సబ్జెక్టివ్గా చేసి దాన్ని కాంక్రీట్గా చేసి చెప్తారన్నమాట. సో టీచర్ మే బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూజింగ్ ద బోర్డ్ అండ్ ద మోడల్స్ అండ్ ఆల్, అండ్ he may be tall and he was made to sit at the last bench. What happens? He cannot see. So when you cannot see properly, you won't get any interest కదా. అప్పుడు సినిమా వేస్తున్నారు, సరిగ్గా చూడలేకపోతున్నావు, సినిమా ఏం చేస్తావు నువ్వు. ఇన్ ద సేమ్ వే వాడికి చూపు తేడా ఉండటం వల్ల కూడా వాడికి అయ్యి ఉండొచ్చు. సో కేస్ స్టడీ ఈజ్ ఎ మెథడ్ వేర్ యూ ట్రై టు గాసిట్ ద ప్రాబ్లమ్. ఓకే, యూ ట్రై టు అనలైజ్ ద డిస్క్రైబ్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద యాంగిల్స్ ఆఫ్ ద పర్సన్, డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ద person, from his learning point of view, intelligence point of view, personality point of view, okay, and biologically hormonal point of view, okay, sensory organs, how they are functioning, and also the surrounding environment in which he is functioning. అతను పని చేస్తున్నటువంటి వాతావరణం, అతని చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాతావరణం ఎలా ఉంది, ఇలాంటి అన్నింటినీ కూడా కూలంకషంగా అధ్యయనం చేసి బిహేవియర్కి రీజన్స్ చెప్పే మెథడ్ ఏమంటారు? కేస్ స్టడీ మెథడ్. ఓకే, దెన్ కమ్స్ అసలు ఇది ఫస్ట్ చెప్పుకోవాల్సింది. నేను ఎందుకు చెప్పలేదు అంటే, ఈ ఫస్ట్ చెప్పాలమ్మా, అదేంటంటే ఇంట్రాస్పెక్షన్ మెథడ్. ఇంట్రాస్పెక్షన్ ఇది విన్నాను ఎప్పుడన్నా? ఇంట్రాస్పెక్షన్ అనేది నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ట్రాస్పెక్షన్, ఇంట్రాస్పెక్షన్. డిస్కసింగ్ అబౌట్ స్ట్రక్చరలిజం. Structuralism, Wundt, William Wundt used చేశారు ఇది టిక్చరర్, ఎస్పెషల్లీ అంటే స్ట్రక్చరలిజం. టిక్చరర్ యూజ్డ్ దిస్ మెథడ్ కాల్డ్ ఇంట్రాస్పెక్షన్. సో దే బిలీవ్ దట్ by understanding the structure of the mind we can understand behavior. So to understand mind ఎలా ఉంది అని చెప్పడానికి వాడు ఏం చేసేవారు, నేను ఐ టోల్డ్ యూ దే యూస్ టు గివ్ ఏ పిక్చర్, షో ఏ స్టిబులస్, అండ్ దే ఆర్ యూస్ టు ఆస్క్ హౌ వాట్ ఆర్ ద ఫీలింగ్స్ దే ఆర్ గెట్టింగ్ బై లుకింగ్ ఎట్ దట్ పిక్చర్. అంటే వాడు చూపించిన ఉద్దీపనను చూసిన తర్వాత వాడికి ఎలాంటి భావాలు, అనుభూతులు కలుగుతున్నాయి, ఎలాగ అర్థమవుతోంది, ఏమనిపిస్తోంది అని చెప్పమంటాడనమాట. దాన్నే వాట్ ద సబ్జెక్ట్ హ్యాస్ టు డూ, he has to give a report of his feelings. There are two words here, intra and inspection. Intra ante looking within ourselves, looking within. Okay, inspection ante report ఇవ్వడం అన్నమాట. మనకి మనలోనే
వాళ్ళని పరీక్ష తత్తి అంత పరీక్షణ పద్ధతి అంటారు తెలుగులో. అంత పరీక్షణ అంటే మనము పరీక్ష చేసుకుంటాం అన్నమాట. చేసుకుని మనకి ఎలా అనిపించింది అనేది రిపోర్ట్ ఇస్తాం అన్నమాట. జనరల్లీ nowadays we are also using this method, but not always as a single method. ఒకే ఇంట్రాస్పెక్షన్తో మాత్రమే మనము స్టడీ చేయము. ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ తర్వాత మనం అడగచ్చు ఇంట్రాస్పెక్షన్, కేస్ స్టడీ చేసే వాడిని ఇంట్రాస్పెక్షన్ తీసుకోవచ్చు. సో ఇన్ కాంబినేషన్ విత్ సమ్ అదర్ మెథడ్, ఓకే, అప్రోప్రియేట్ మెథడ్, యూ విల్ బి ఆల్వేస్ యూజింగ్ దిస్ ఇంట్రాస్పెక్షన్ మెథడ్. ఎక్స్పెరిమెంట్ మెథడ్ చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు కూడా తర్వాత ఇంట్రాస్పెక్షన్ రిపోర్ట్ మనం అడగచ్చు. నువ్వు ఎలా ఫీల్ అయ్యావు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు అలాగా అడగచ్చు అనమాట. సో ఇంట్రాస్పెక్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ కాంబినేషన్ with other psychological methods of study. Okay, so then comes fourth method, that is survey method. Fourth important method is సర్వే method. ఇది ఉంటారు కదమ్మా మీరు. సో సర్వే ఎలా చేస్తారు? అందరిది అందరికీ ఒకేసారి ఒక చోట కూర్చోబెడతారా? జనరలీ సర్వే మనకి ఎక్కువ టైం లేదురా అని నేను కరెక్ట్గా చెప్తాను. చాలా చెప్పుకోవచ్చు దీని గురించి, కానీ డిస్కషన్ మళ్ళీ చేసుకుందాం ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు టక్టక్గా చెప్తాను. ఇక్కడ ఏంటంటే దెర్ ఆర్ సర్టెన్ స్టెప్స్ ఇన్ సర్వే. జనరల్లీ సర్వే యూ విల్ బీ డూయింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఫినామినా విచ్ ఆర్ బీయింగ్ షేర్డ్ బై ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్. ఓకే, నీ గురించే నేను కనుక్కోవాలంటే సర్వే యూజ్ చేయండి. ఎలాగ కనుక్కుంటాం మనము సర్వే? ఎలాంటి విషయాల గురించి కనుక్కుంటాము? గ్రూప్ అందరి గురించి. ఒక సర్వేకి ఉండేటటువంటి ఒక రకమైన సర్వే ఏదైనా పేరు చెప్పగలరా మీరు? మీ ఇంటికి వస్తూ ఉంటారు కదా, ఎవరు వస్తారు? సైకాలజీ వదిలేయండి. జనరల్గా పీపుల్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఇంట్లో, జనాభా సేకరణ వాళ్ళు వస్తారు కదా, సెన్సెస్ అంటాం. సెన్సెస్ వాళ్ళు సర్వే యూజ్ చేస్తారు. ఇంకా వాలంటీర్స్ వస్తారు. వచ్చి ఏమడుగుతున్నారు మిమ్మల్ని? During the time of COVID onset, they used to come to your home and they used to ask you what are any symptomatic patients are there in your house, like that they used to ask. వాళ్ళు బుక్ కూడా ఏదో తెచ్చుకునేవాళ్ళు, నోట్ చేసుకునేవాళ్ళు. గుర్తుందా మీకు? అండ్ టు ఇరాడికేట్ లైక్ సమ్ అదర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ డిసీజెస్ లైక్ మీకు తెలుసు కదమ్మా, మసూచి ఇలాంటివి ఎన్ని ఉంటాయి కదా, చికెన్ పాక్స్, స్మాల్ పాక్స్, ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద డిసీజెస్ ఉంటాయి. వాటికి కూడా మనము సర్వే ద్వారా ఎక్కడ ఏ ఏరియాలో ఎలా ఉంది అనేది సర్వే మనం చేయొచ్చు. అంతేకాదు సర్టెన్ సోషల్ ఇష్యూస్ లైక్ యువర్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ ద వే ద ఎలక్షన్స్ ఆర్ బీయింగ్ కండక్టెడ్. ఎలక్టోరల్ సిస్టమ్ మీద సర్వే చేయొచ్చు. వెదర్ యు ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ రిగ్గింగ్ అని వింటున్నాము, అంత ఓట్స్ని అంటే ఓట్స్ని కొనేస్తున్నారు, అలాంటివన్నీ వింటూ ఉంటాం కదా. సో ఇలాంటి వాటిని బట్టి మనకి అసలు ఈ సిస్టమే మీకు అసలు ఎలా ఉంది, హౌ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ ద ఓటర్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ ప్రెజెంట్ ఓటింగ్. ఓకే, ఎలక్టోరల్ సిస్టమ్ అది కనుక్కోవాలంటే కూడా మనం సర్వే చేయొచ్చు. అలాగా సర్వే అంటే ఏంటి అంటే ద సైకాలజిస్ట్ యూస్ దిస్ మెథడ్ of survey to study a phenomena which is being shared by group of members or the society as a whole, which affects the society as a whole, like attitudes towards alcoholism, okay, attitude towards child marriages, చిన్నప్పుడే పెళ్లి చేస్తారు కదా, ఆర్ ఇంకా ఇప్పుడు తీసుకుంటే attitude towards love marriages, okay, sex before marriage, okay, having affairs before marriage, or living with your in-laws. అంటే న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ సిస్టమా మంచిదా, లేకపోతే జాయింట్ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ మంచిదా? అట్లాగా ఇలాంటి విషయాల గురించి సమాచారం సేకరించడం వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే ద గవర్నమెంట్ కెన్ మేక్ అప్రోప్రియేట్ లెజిస్లేషన్స్, ఓకే, లాస్ అండ్ లెజిస్లేషన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద సర్వే రిజల్ట్స్. ఓకే, సో కాబట్టి మా సైకాలజిస్ట్ ఏం చేస్తారంటే దే యూజ్ దిస్ సర్వే మెథడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఫినామినా, బిహేవియరల్ ఫినామినా.
ఓకే, నాట్ ఎనీ అదర్ ఫినామినా, బిహేవియరల్ ఫినామినా దట్ ఈస్ బీ ఇంటరాక్టెడ్ ఆర్ షేర్డ్ అమౌంగ్ ద గ్రూప్ మెంబర్స్. ఓకే, సర్వేకి ఏం చేస్తామంటే టాపిక్ తీసుకుని ఒక ఏ టాపిక్ అయితే మనం స్టడీ చేద్దామని టాపిక్ తీసుకుని ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ టు డిఫైన్ ద టాపిక్. ఓకే, సర్వేలో ఏమవుతుందమ్మా, ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, Define. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే డిఫైన్. డిఫైన్ అంటే మనము ఏమి స్టడీ చేసుకుందామో చేసుకుందాం అనుకుంటున్నామో దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ నిర్వచించుకోవాలి. ఇది ఏంటి, టాపిక్ ఏంటి అని మనం నెట్లోకి వెళ్ళి లైబ్రరీకి వెళ్ళి దాన్ని బాగా కూలంకషంగా స్టడీ చేసి అండ్ లెంత్ అండ్ విడ్త్ అండ్ బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ఇట్, అంటే విడ్త్ అంటే ఎంత విస్తరించింది ఈ సమస్య, ఎంత డీప్ రూటెడ్గా ఎంత కాలం నుంచి ఉంది, అర్థమైందా? అలాగా ఆల్ వేరియబుల్స్, దాని యొక్క వేరియబుల్స్ అన్నిటిని కూడా డిఫైన్ చేసి డిస్క్రైబ్ చేసుకోవాలన్నమాట. డిస్క్రైబ్ చేసుకోవాలి, మనకి మనమే అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలన్నమాట. చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలంటే సెకండ్ థింగ్ ఇస్ మనము ఏది టూల్ యూజ్ చేద్దామో దాన్ని ప్రిపేర్ చేయాలి. అంటే ఒక షెడ్యూల్, సర్వే స్కెడ్యూల్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. స్కెడ్యూల్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. స్కెడ్యూల్ ఏముంటాయి, క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. క్వశ్చన్స్ ఓపెన్ ఎండ్ ఉండాలా, క్లోజ్ ఎండ్ ఉండాలా? వాట్ ఆర్ ఓపెన్ ఎండ్ క్వశ్చన్స్? ఎస్ ఆర్ నో, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, దే ఆర్ కాల్డ్ క్లోజ్ ఎండ్ క్వశ్చన్స్. అంటే డూ యూ లైక్ ఇట్ ఆర్ ఎస్ ఆర్ నో, హౌ డూ యూ ఫీల్ అబౌట్ ఇట్, ఓపెన్ ఎండ్. హౌ డూ యూ ఫీల్ అబౌట్ ఇట్ అంటే యూ మే ఆన్సర్ ఇన్ 2 sentences ఆర్ ఇన్ పారాగ్రాఫ్ ఆల్సో. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఓపెన్ ఎండ్ క్వశ్చన్. క్లోజ్ ఎండ్ క్వశ్చన్స్ అంటే మూసే, అంటే తెలుగులో చూడండి, అలా బుక్లో చూడండి. ఓపెన్ ఎండ్ అంటే ఏంటంటే అక్కడ చాలా అవకాశం ఉంటుంది, సమాధానం ఏ రకంగా ఇవ్వడానికి సబ్జెక్ట్ అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. క్లోజ్ ఎండ్ క్వశ్చన్లో ఎలా ఉంటుంది, అవును కాదు, నిజము అబద్ధం, ట్రూ ఫాల్స్, నిజము అబద్ధము, అట్లాగా మనకి ఎక్కువ ఛాయిస్ ఉంటుంది. ఒకదానికి టిక్ పెట్టడానికి ఛాయిస్ ఉంటుంది, దాన్ని క్లోజ్ ఎండ్ క్వశ్చన్స్ అంటారు. సో యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్. ఇప్పుడు మెచ్యూర్డ్ అంటే మీలాంటి వాళ్ళకి ఓపెన్ ఎండ్ ఇచ్చినా పర్వాలేదు, నువ్వు ఎలా అనుకుంటున్నావు, నీకు ఎలా అనిపించింది, నువ్వు ఏ చర్య తీసుకుంటావు అట్లాగా అడగచ్చు. అదే నువ్వు 1వ క్లాస్ 2వ క్లాస్ పిల్లలు అడిగితే చెప్పలేరు అని కదా, అంత ఫ్రీగా అంత ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలరా, చేయలేరు. అక్కడ మీరు ఎలా ఉండాలి, క్లోజ్ ఎండ్ క్వశ్చన్స్ ఉండాలి. ఉంటే చదివారా, అవునా కాదా ఆలోచించుకుని టిక్ పెట్టేస్తారండి, సరేనా? సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ on which we are going to use this tool, we have to decide whether the schedule consists of open-ended questions or closed-ended questions. Okay, then తర్వాత మీరు టూల్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాక ఎవరి మీద దీన్ని టెస్ట్ చేయాలి. ఓకే, ఎవరి యాటిట్యూడ్ అయితే మీరు కావాలనుకుంటున్నారో, ఎవరి యాటిట్యూడ్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయదలుచుకున్నారో, సో ఆ పాపులేషన్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ టేక్ ఏ టాపిక్ దట్ ఈస్ రిలవెంట్ టు యూత్, present youth, how prejudice, knowledge, attitude and practice of prejudice. Prejudice అంటే తెలుసు కదా మీకు, ప్రీ కన్సీవ్డ్ నోషన్స్. అంటే వీళ్ళు ఇలా, ఆడవాళ్ళంటే ఇలాగే ఉంటారు, మగవాళ్ళంటే ఇలా ఉంటారు అని చెప్పి ముందుగానే మనకి ఏవి ఆధారాలు లేకుండానే మనం వాళ్ళ గురించి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చేస్తాం అనమాట, అభిప్రాయానికి వచ్చేస్తాం అనమాట. దాన్ని ఏమంటారంటే ప్రెజుడిస్ అనమాట. సో హౌ ప్రెజుడిస్ టువర్డ్స్ ఎనీ ఒక రిలీజన్ కానీ లేదా ఒక రేస్ కానీ ఒక కాస్ట్ కానీ మనం తీసుకుని స్టడీ చేద్దాం అనుకున్నాం, యూత్ని స్టడీ చేద్దాం అనుకున్నాం. యూత్ని స్టడీ చేయాలంటే యూత్ అంటే ఎంతమంది ఉంటారు, చాలా మంది, క్రోర్స్లో ఉంటారు. సో అందరినీ మనం స్టడీ చేయలేం కదా. సో యూ హ్యావ్ టు రిస్ట్రిక్ట్ యువర్ పాపులేషన్ ఇన్ తిరుపతి. యూత్ ఇన్ తిరుపతి అంటున్నారు. తిరుపతిలో కూడా ల్యాక్స్లో ఉంటారు యూత్ కదా, అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి మనం సర్వే చేయలేం కదా. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఏ శాంపుల్ ఫ్రమ్ ద యూత్ పాపులేషన్. శాంపుల్ మీన్స్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్. అర్థమైందా? పార్ట్, రిప్రజెంటేటివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఇస్ కాల్డ్ శాంపుల్. కాబట్టి థర్డ్ ఏంటంటే ఇక్కడ షెడ్యూల్ చేసుకున్నాక మూడో స్టెప్ ఏంటంటే శాంపుల్ సెలెక్షన్. శాంపుల్ సెలెక్షన్. సో శాంపుల్ మనం ఎలా చేయొచ్చు, ర్యాండమ్ శాంపుల్ చేయొచ్చు. అన్ని కాలేజెస్ తీసుకున్నాము, అన్ని కాలేజెస్లో ర్యాండమ్గా ఒక 50 మందిని మనం తీసుకుంటాం, ర్యాండమ్ శాంపుల్.
కోటా శాంప్లింగ్, సెకండ్ వన్ కోటా శాంప్లింగ్. అది కోటా అంటే ఏంటంటే ఎవ్రీ 25th స్టూడెంట్ ఇన్ ద నామినల్ రోల్స్. మీ రిజిస్టర్స్ ఉంటాయి కదా, రిజిస్టర్లో ప్రతి 50వ వాడు కానీ 25వ వాడు కానీ ఎవరైతే వాళ్ళు వస్తాయి. అర్థమైందా? అది కూడా ఒక రకమైన ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్. అలాగే ఏదో ఒక శాంప్లింగ్ టెక్నిక్ని యూజ్ చేసి యూ విల్ బి సెలెక్టింగ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్. అంతా మనం చేయలేం కాబట్టి తిరుపతిలో ఒక 2 లక్షల మంది యూత్ ఉంటే మనం ఒక 200 మందిని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? 200 మందిని డ్రా చేసి వాళ్ళకి మనం ఈ షెడ్యూల్స్ ఇచ్చి వాటిని ఆన్సర్ చేయమంటాము. అర్థమైందా? సో ఆన్సర్ చేశాక దాన్ని ఏం చేస్తాము? 4th వన్ ఏంటంటే రిజల్ట్స్, అనాలిసిస్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్. అనలైజింగ్ ద రిజల్ట్స్. Analyzing the results. So, using appropriate statistic tools like t-tests or averages, whatever it may be. Okay, appropriate statistical techniques, you will be analyzing the results and you will be getting the results, and these results you will generalize to the population. Generalize the results అంటే తిరుపతిలో 200 యూత్కి ఈ అభిప్రాయం ఉంది అంటే బహుశా మొత్తం 2 lakhs మందికి కూడా ఈ అభిప్రాయం ఉంటుంది అని ఒక జనరలైజేషన్ చేస్తాం అన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సర్వే మెథడ్. ఓకే, సో వెన్ యూ వాంట్ టు కండక్ట్ ఎనీ బిహేవియరల్ సర్వే, వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ అండ్ సీ వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్. అంటే ఫస్ట్ నిర్వచించుకోవాలమ్మా. నిర్వచించుకుని అందులో ఏమేమి విషయాలు ఉన్నాయి, అంశాలు ఉన్నాయి, అన్నిటికీ సంబంధించి దాంతో నేను తయారు చేసి చేయాలి. రెండోది షెడ్యూల్, అంటే క్వశ్చనర్ రెడీ చేయాలి. ఈ క్వశ్చనర్ని ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ అండ్ డిసైడ్ చేసి తయారు చేసుకుంటాం. అది మరీ పెద్దది ఉండకూడదు, 200, 300 అట్లా ఉండకూడదు. ఇట్ షుడ్ బి ఒక 60 ఎంచుకుంటాం క్వశ్చన్స్. మనము షెడ్యూల్ రెడీ చేసుకుంటాం. చేసిన తర్వాత ఎవరిని ప్రయోగించాలి? పాపులేషన్ నుంచి రిప్రజెంటేటివ్ శాంపుల్, అంటే మొత్తం జనాభా నుంచి ఒక ప్రతిచయన బృందం అంటారనమాట. ప్రతిచయనాన్ని మనము ఎన్నుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఎన్నుకుని వాళ్ళకి అది అడ్మినిస్టర్ చేస్తాం. చేసిన తర్వాత దాన్ని వచ్చిన వెనక్కి తీసుకున్న ఆ రిజల్ట్ వాటిని మనము అనలైజ్ చేస్తాం. ఆ రిజల్ట్ వచ్చిన రిజల్ట్ని హోల్ పాపులేషన్కి మొత్తం జనాభాకి అనువర్తిస్తాం, అనుప్రయత్నం చేస్తాం. వీళ్ళకి ఇలా ఉంటే అందరికీ ఇదే అభిప్రాయం. ఏం లేదమ్మా, మీరు షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు మీ మమ్మీ రైస్ తీసుకురా, ఎలా ఉన్నాయో రైస్ కొనాలి, శాంపుల్ తీసుకురా అంటే మీరు ఏం చేస్తారు? రైస్ షాప్కి వెళ్ళి 4 బ్యాగ్స్ నుంచి 4 ప్యాకెట్స్ చిన్న పొట్లాలు తీసుకుని ఇంటికి వస్తారు. ఈ రోజులో చేస్తున్నారో తెలీదు, జనరల్గా అలా చేస్తారు. అప్పుడు మీ మమ్మీ చూస్తుంది, ఫస్ట్ ప్యాకెట్ విప్పుతుంది. విప్పి ఇందులో ఒడ్లు బెడ్లు ఉన్నాయి వద్దు, ఇవి చాలా లావుగా ఉన్నాయి వద్దు, ఇంకో ప్యాకెట్లో ఇవి చాలా చిన్న చిన్న ముక్కలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి వద్దు, ఇది బాగుంది అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. అంటే ఆ ఉద్దేశం వాట్ యూ ఆర్ డూయింగ్, ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద హోల్ బ్యాగ్ ఆఫ్ ద రైస్ ఈజ్ బీయింగ్ రిప్రజెంటెడ్ బై ద సింగిల్ ప్యాకెట్. అర్థమైందా? ఈ ప్యాకెట్కు ఉన్న లక్షణాలని ఏం చేస్తాం, ఆ బ్యాగ్లో ఉన్న రైస్కి మనం ఎలాగ అనుప్రయత్నం చేస్తామో అదేవిధంగా సర్వేలో కూడా మీరు ఒక ప్రతిచయన బృందం పైన టెస్ట్ చేసి ఆ ప్రతిచయన బృందం యొక్క అభిప్రాయాలను కానీ ఫలితాలని మొత్తం సమూహానికి ఆపాదన చేస్తాము. అర్థమైందా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ సర్వే మెథడ్. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే సర్వే తర్వాత మీకు ఇంకా నెక్స్ట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్ ఉందన్నమాట. ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఇంకేముందమ్మా? ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్. వాట్ ఈజ్ ఎక్స్పెరిమెంట్? ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడం అంటే ఏంటి? ప్రయోగం చేయడం. ప్రయోగం చేసాం కదా, ప్రయోగం చేయడం. సో ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ in a nutshell it is a process through which